जय जगन्नाथ समस्त दर्शक बंधु मान नमस्कार। वर्तमान ए वीडियो माध्यम जाना पाइबे जे ओडिशार सुपरस्टार अनुभव महांती अभिनय करथिबा समस्त ओडिया सिनेमा गुड़िक विषय में जदि आपण माने चैनल रे नुआ आसी तेबे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु, कारण यह चैनल माध्यम आपण माने बॉलीवुड साउथ और ओडिया फिल्म इंडस्ट्री फैक्ट विषय में जाना पाइबे। चलंतु वीडियो आरंभ करिया। 1 नंबर सिनेमाटीर नाम आई लव यू। यही सिनेमाटी 1 जनवरी 2004 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और नम्रता थापा अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 2 नंबर सिनेमाटीर नाम साथी रे। यही सिनेमाटी 12 फेब्रुआरी 2004 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और मधुस्मिता बसु अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 3 नंबर सिनेमाटीर नाम वर्षा माई डार्लिंग। यही सिनेमाटी 21 अक्टोबर 2004 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती एवं मंकिता बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को भी प्रभाकर डायरेक्ट करथिले। 4 नंबर सिनेमाटीर नाम प्रिया मो प्रिया। यही सिनेमाटी 13 जनवरी 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और नम्रता थापा अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को गुड़िया महापात्र डायरेक्ट करथिले। 5 नंबर सिनेमाटीर नाम प्रथम प्रेम। यही सिनेमाटी 23 फेब्रुआरी 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और मेघना मिश्र अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 6 नंबर सिनेमाटीर नाम प्रेमी नंबर 1। यही सिनेमाटी 28 फेब्रुआरी 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिले। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और चांदिनी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को सुधांशु साहू डायरेक्ट करथिले। 7 नंबर सिनेमाटीर नाम अर्जुन। यही सिनेमाटी 18 अगस्त 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और गर्गी महांती अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 8 नंबर सिनेमाटीर नाम नायक नुहे खलनायक। यही सिनेमाटी 10 अक्टोबर 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और रचना बनर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को रत्न अधिकारी डायरेक्ट करथिले। 9 नंबर सिनेमाटीर नाम टोपाए सिंदूर दिटोपा लुह। यही सिनेमाटी 25 डिसेम्बर 2005 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और अनु चौधरी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को बसंत साहू और संजय नायक डायरेक्ट करथिले। 10 नंबर सिनेमाटीर नाम थैंक यू भगवान। यही सिनेमाटी 11 जून 2006 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शनी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हर पट्टनायक डायरेक्ट करथिले। 11 नंबर सिनेमाटीर नाम तो भी नाम कहानी अधा। यही सिनेमाटी 14 जून 2007 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और अर्चिता साहू अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को संजय नायक डायरेक्ट करथिले। 12 नंबर सिनेमाटीर नाम महानायक। यही सिनेमाटी 10 सेप्टेम्बर 2007 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और कोयल मल्लिक अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को देबू पट्टनायक और सुधांशु साहू डायरेक्ट करथिले। 13 नंबर सिनेमाटीर नाम कालीशंकर। यही सिनेमाटी 14 अक्टोबर 2007 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटी अनुभव महांती और स्वास्तिका मुखर्जी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को प्रशांत नंद डायरेक्ट करथिले। 14 नंबर सिनेमाटीर नाम धନରେ रखिबु शपथ मोर। यही सिनेमाटी 11 जनवरी 2008 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और अर्चिता साहू अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को संजय नायक डायरेक्ट करथिले। 15 नंबर सिनेमाटीर नाम मते तो लव हैला। यही सिनेमाटी 3 मार्च 2008 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और शुभश्री गांगुली अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को अशोक पति डायरेक्ट करथिले। 16 नंबर सिनेमाटीर नाम छाती चिरी देले तू। यही सिनेमाटी 13 जून 2008 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और मिठी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को एसके मुरलीधरन डायरेक्ट करथिले। 17 नंबर सिनेमाटीर नाम मुन्ना ए लव स्टोरी। यही सिनेमाटी 15 अगस्त 2008 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और नैना दास अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को एन पाढ़ी डायरेक्ट करथिले। 18 नंबर सिनेमाटीर नाम नहीं जारे मेघ मते। यही सिनेमाटी 2 अक्टोबर 2008 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शनी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को एसके मुरलीधरन डायरेक्ट करथिले। 19 नंबर सिनेमाटीर नाम सुना चढ़ई मो रूपा चढ़ई। यही सिनेमाटी 15 फेब्रुआरी 2009 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और वर्षा प्रियदर्शनी अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को हिमांशु परिजा डायरेक्ट करथिले। 20 नंबर सिनेमाटीर नाम आकाश की रंग लागिला। यही सिनेमाटी 12 जून 2009 मसीह मुक्ति लाभ करथिला। यही सिनेमाटीर अनुभव महांती और अर्चिता साहू अभिनय करथिले। यही सिनेमाटी को एसके मुरलीधरन डायरेक्ट करथिले। 21 नंबर सिनेमाटीर नाम सातसुरे बंधाए जीवन। यही सिनेमाटी 15 अगस्त 2009 मसीह मुक्ति लाभ करथिला।
ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ପୂଜା ବାନାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଅପୁ କାନୁନଗୋ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 22 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ। ଏହି ସିନେମାଟି 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2009 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ପ୍ରିୟା ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 23 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଆ ଜହ୍ନରେ ଲେଖିବା ନାଁ। ଏହି ସିନେମାଟି 4 ଡିସେମ୍ବର 2009 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଗୀତାଞ୍ଜଳି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 24 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଡନ୍। ଏହି ସିନେମାଟି 15 ଜାନୁଆରୀ 2010 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଲଭଲି ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 25 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ ଖରାପ। ଏହି ସିନେମାଟି 9 ଏପ୍ରିଲ 2010 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଅର୍ପିତା ମୁଖାର୍ଜୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ବସନ୍ତ ସାହୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 26 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଆମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି କି। ଏହି ସିନେମାଟି 13 ଜୁନ୍ 2010 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 27 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଦିୱାନା। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଅକ୍ଟୋବର 2010 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଅଶୋକ ପତି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 28 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ୍। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଜାନୁଆରୀ 2011 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ମେଘା ଘୋଷ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 29 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କିଏ ସେ ଡାକୁଛି କୋଉଠି ମୋତେ। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଜୁନ୍ 2011 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 30 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ବାଳୁଙ୍ଗା ଟୋକା। ଏହି ସିନେମାଟି 2 ଅକ୍ଟୋବର 2011 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 31 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ। ଏହି ସିନେମାଟି 8 ଜାନୁଆରୀ 2012 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 32 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମେଟ୍ରିକ ଫେଲ୍। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଜୁନ୍ 2012 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 33 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଏସିପି ରଣବୀର। ଏହି ସିନେମାଟି 19 ଅକ୍ଟୋବର 2012 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଆକାଂକ୍ଷା ଚୌଧୁରୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 34 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମୋ ଦୁନିଆ ତୁ ହି ତୁ। ଏହି ସିନେମାଟି 11 ଜାନୁଆରୀ 2013 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 35 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ହାତ ଧରି ଚାଲୁଥା। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଜୁନ୍ 2013 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ହିମାଂଶୁ ପରିଜା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 36 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କେହି ଜଣେ ଭଲ ଲାଗେରେ। ଏହି ସିନେମାଟି 17 ଅକ୍ଟୋବର 2013 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 37 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ସମଥିଙ୍ଗ ସମଥିଙ୍ଗ 2। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଜୁନ୍ 2014 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ସୁଧାକର ବସନ୍ତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 38 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ମେଣ୍ଟାଲ। ଏହି ସିନେମାଟି 2 ଅକ୍ଟୋବର 2014 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଦିଲ୍ଲୀପ ପଣ୍ଡା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 39 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଗପ ହେଲେ ବି ସତ। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଜୁନ୍ 2015 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 40 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଜଗା ହାତରେ ପଗା। ଏହି ସିନେମାଟି 18 ଅକ୍ଟୋବର 2015 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 41 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଗୋଟେ ଶୁଆ ଗୋଟେ ଶାରୀ। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଫେବୃଆରୀ 2016 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ସାହୁ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 42 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଅଗସ୍ତ୍ୟା। ଏହି ସିନେମାଟି 12 ଜୁନ୍ 2016 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 43 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ବେବି। ଏହି ସିନେମାଟି 7 ଅକ୍ଟୋବର 2016 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଝିଲିକ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀ କ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 44 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଅଭୟ। ଏହି ସିନେମାଟି 11 ଜୁନ୍ 2017 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା।
ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ କେ ମୁରଲୀକ୍ରିଷ୍ଣା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 45 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କାବୁଲା ବାରବୁଲା। ଏହି ସିନେମାଟି 27 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2017 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଏଲିନା ସାମନ୍ତରାୟ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ରମେଶ ରାଉତ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 46 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ପ୍ରେମ କୁମାର। ଏହି ସିନେମାଟି 16 ଅକ୍ଟୋବର 2018 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ଶିବାନୀ ସଙ୍ଗୀତା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ତାପସ ସରଗରିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 47 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ବିଜୁ ବାବୁ। ଏହି ସିନେମାଟି 29 ମାର୍ଚ୍ଚ 2019 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ବିଶାଲ ମୌର୍ୟ ଓ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 48 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ଲଭ୍ ଇନ୍ ଲଣ୍ଡନ। ଏହି ସିନେମାଟି 13 ଜୁନ 2023 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସୌମ୍ୟା ସଚିଦେବା ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ତାପସ ସରଗରିଆ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 49 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କୁହୁଡ଼ି। ଏହି ସିନେମାଟି 14 ଜୁନ 2024 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସୁପ୍ରିୟା ନାୟକ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଅଜୟ ପାଢ଼ୀ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 50 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ କର୍ମ। ଏହି ସିନେମାଟି 9 ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟମୟୀ ମହାପାତ୍ର ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। 51 ନମ୍ବର ସିନେମାଟିର ନାମ ରାବଣ। ଏହି ସିନେମାଟି 26 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2025 ମସିହାରେ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ସିନେମାଟିରେ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ। ଏହି ସିନେମାଟିକୁ ଅନୁପମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଡାଇରେକ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କେଉଁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରଟି ଭଲ ଲାଗେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।